اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اور ہم کو خود کو اللہ تعالیٰ اس موبائل کے عذاب سے، موبائل کی گندگیوں سے اور غیر محرموں کی جانب دیکھنے سے اور فضول کے جو یہ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، فضول میں جو دیکھنا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اپنے والدین کو خوش محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ نہ دیکھے کئی گھنٹے صرف موبائل میں دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مہینے کی 2 تاریخ کو حضرت 3 تاریخ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اویس کرنی کون ہے؟ عاشق رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امت آپ کی دعا سے جنت میں جانے والی ہے۔ آپ بھی ایسے عاشق کہ آپ تو تھے صحابی، آپ ہو سکتے تھے صحابی لیکن بنے آپ تابعین۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا جس نے دیدار کیا، روبرو جس نے حضور پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ کون ہے؟ وہ ہے صحابی، اس کو صحابہ صحابیت کا مقام ملتا ہے۔ لیکن جس نے روبرو نہ دیکھا، ایمان پہ تو تھا لیکن روبرو نہ دیکھا، تو وہ بھی صحابی کا درجہ نہیں پاتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری حیات کے زمانے میں تھے اور آپ کی باتیں سنتے رہا کرتے تھے۔ آپ سے اتنا عشق تھا کہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے آپ کی محبت میں خبر ملی کہ آپ کے حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دندان شہید ہو گیا ہے، تو آپ نے پتھر لے کے اپنے سارے دانت توڑ لیے محبت میں کہ شاید یہ دانت، پھر کہا نہیں، بتانے والے نے غلط بتایا ہوگا، شاید یہ دانت کیا کہ انہوں نے سارے کے سارے دانتوں کو پتھر مار کے توڑ لیا کہ میرے آقا کا ایک دندان شہید ہوا ہے تو میں اپنے سارے دندان شہید کر لوں۔ ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ایسی محبت آپ نے کی اور آپ رات و دن حضور پاک کی یاد میں مشغول رہتے اور آپ کے احکام پہ اتنا مستعدی سے مانتے کہ آپ نے فرما دیا اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، تو آپ نے اپنی والدہ سے ایسی محبت کی کہ حضور پاک سے اتنی محبت ہونے کے باوجود والدہ نابینا تھی، ان کی خدمت کرنا ضروری تھا، اسی لیے اپنی والدہ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور کا فرمان ماننا محبت ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا محبت نہیں ہے کہ عید میلاد النبی آئے تو سب عاشق رسول ہو جائے اور عید ختم ہوئی تو پھر سب کے سب کوئی پان ٹھیلے پہ، کہیں چوک کے اوپر، کہاں ادھر چیڑی ماری، کہیں ادھر غلط کام، کہیں ادھر جو شریعت کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں، اور پھر کیا تو پوچھو تو کیا ہم رسول اللہ کے ہو، جنت رسول اللہ کی، اتنی سستی نہیں ہے جنت وہ ہے جو حضور کی بات کو مان کے اس پہ عمل کر لینا اور اس پہ عمل کر کے یہ سوچنا میری آقا نے کہا ہے، چاہے کچھ ہو۔ آقا کو دیکھنا بہت ضروری ہے، محبت ہے، لیکن آقا کا فرمان ماننا اس سے بھی بڑا ضروری ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں ایسی ایک امت آئے گی جن پہ میں سلام کہتا ہوں، اور وہ امت کون؟ میری امت کچھ صحاباؤں تمہارے بعد میں آنے والی ہے، وہ اتنی اچھی ہوگی کہ ان کو میں میرا سلام کہنا۔ کہا یا رسول اللہ ان پہ سلام کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ سے اتنی محبت کرے گی کہ میرے احکاموں کو مانیں گے، میری سنتوں پہ عمل کرے گی۔ بنا دیکھے محبت کا نام ایمان ہے، بنا دیکھے محبت کا نام ایمان ہے۔ تو آپ نے جب بات سنی کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، ماں کی بات ماننا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ ماں کی خدمت میں آپ رسول اللہ کو دیکھنے نہیں جا سکے، اور جب ایک مرتبہ ماں سے بہت جب عشق بڑھ گیا تو ماں سے اجازت لی، یار امی میں نے آپ کی دوائیں، آپ کا کھانے پینے کا سامان سب رکھ دیا ہے، اور بس میں دوڑتا ہوا مدینہ جاؤں گا اور دوڑتے ہوئے واپس آؤں گا۔ مجھے بس 2 پہر اتنا دور تھا یمن کہ 2 پہر تک یعنی جانا اور آنے کا راستہ لگتا تھا، اور اتنے اس میں آپ دوڑتے ہوئے پہنچے اور بس اتنا ہی ٹائم لیا تھا۔ ٹائم جتنا لیا ہے ماں نے، جتنا ٹائم دیا اس کے بعد ٹائم اپنے دل سے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ماں نے جب کہہ دیا کہ بس ماں سے چھٹی اتنے دیر کے لیے، تو سیدھے نکلے اور وہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ تو چھٹی صرف 1 پہر کی لے کر آئے تھے کہ 1 پہر وہاں رکوں گا، 3 پہر کی چھٹی لی تھی، 1 پہر جاؤں گا، 1 پہر وہاں رکوں گا، 1 پہر واپس آ جاؤں گا۔ تو وہاں جا کے آپ نے کاشان نبوت پہ جا کر پوچھا تو
हज़रत फ़िज़ा थी या कोई और एक कनीज़ थी, उन्होंने जाके हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बताया, हमारी अम्मी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए कोई आया हुआ है, यमन का है। तो कहा कि बैठा हो, तो कहा कि उन थोड़ी देर बैठे और कहा कि मैंने टाइम तो इतना ही लिया था अपनी अम्मी से, अब हुज़ूर पाक कब तक आएंगे, तो पता लगा मालूम नहीं है कब तक आएंगे। तो बस वो टाइम ख़त्म हुआ, तो इतने दूर इतनी मेहनत से जाने के बावजूद बगैर मिले हुज़ूर पाक के अहकाम को मानने के लिए कि अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना है, अपनी माँ की खिदमत करना है, माँ के पास पहुँच जाना है, इसलिए फ़ौरन दौड़ते हुए फिर वापस अपनी अम्मी के पास बिना मिले आ गए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने वाला था, विसाल के पहले हुज़ूर पाक ने अपना जुब्बा मुबारक, हुज़ूर पाक तो सब जानते हैं, आपके अंधे हैं जो वो कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं जानते, हुजूर तो हमारा यहाँ का कहना भी जानते हैं, हमारी तड़प हमारी मोहब्बत भी जानते हैं, हुजूर पाक हमारे दिलों से वाकिफ़ है, हुजूर पाक हमसे अपनी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हुजूर पाक को मालूम है एक मेरा दीवाना है जो यमन में करन में है। हज़रत उवैस करनी यमन में एक छोटा सा कस्बा है करन, वहाँ के रहने वाले हैं। हुजूर पाक को मालूम है मेरा आशिक जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैंने ही कहा है माँ की इज्जत करो, इसीलिए वो वहाँ रहता है। तो हुजूर पाक ने अपना पहरहन किसी फारूक आज़म को नहीं दिया, अबू बकर सिद्दीक को नहीं दिया, उस्मान गनी को नहीं दिया, हज़रत अली करमल्लाहु को नहीं दिया। वो तो खुलफाए राशिदीन है, उनकी क्या बराबरी, वो तो बहुत बुलंद पाए के हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो अभी उर्स मनाया हमने, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ऐसी है कि जिसके बारे में हुज़ूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर सबके एहसान का बदला मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। इस कदर एहसान अबू बकर के मेरे ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म के बारे में फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी के बारे में कहते हैं कि हया, जिन्हें देखकर मुझे भी हया आती है। जब हज़रत उस्मान गनी काशान नबूवत में आते तो हुज़ूर पाक जब अबू बकर आते तो वैसे ही बैठे होते, हज़रत फारूक आज़म आते तो वैसे ही बैठे होते, लेकिन उस्मान गनी आए तो फ़ौरन अपने कपड़े समेट के अदब से बैठ गए। पूछा या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? कहा कि उस्मान शर्म व हया का पैकर है, वो शर्म करता है, उससे फरिश्ते भी शर्म करते, तो फिर मैं ना करूँ? हया होना ज़रूरी है। आज तो औरतों में हया नहीं है, औरतें बे दुपट्टा घूमती है, सास को देखेंगी सर पर ओढ़ेंगी, ससुर के सामने बिना दुपट्टे के रहेंगी। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हया का क्या पैमाना है, वो समझ में नहीं आता है। हया तो हया है जो आँखों में होती है, हया तो हया है जो इंसान के खून के अंदर होती है। हया करवाने से हया नहीं होती, डरने से हया नहीं होती, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम को मानने से हया होती है। अल्लाह ताला हया करने वाला बनाए, अल्लाह हमें हया की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान है, हुज़ूर पाक से किसी ने कहा या रसूलल्लाह, वो किसी सहाबी के बारे में वो बहुत हया करता है, वो बहुत हंसी उड़ा रहे थे कि मर्द होकर भी हया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकी हंसी ना उड़ाओ, हया ईमान से है। अगर हया है तो ही ईमान है। अगर बंदे में मर्द भी है, अगर उसकी आंखें झुकी नहीं है, उसकी आंख तकती है, तो फिर वो हया नहीं, वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसकी आंखों में हया हो, जिसकी आंखों में खौफ अल्लाह को, जिसको हर वक्त अल्लाह का डर लगा हो, उसको बोलते हैं मुसलमान। अल्लाह ताला तो उस्मान गनी की क्या बात है, और हज़रत अली में की तो क्या आगे बाबुल इल्म है, इल्म के दरवाजे। कहते हैं कि जिब्रील जब आते हैं तो हुजूर पाक से 1 मरतबा मिलते हैं और मुझसे 2 मरतबा, अली से 2 मरतबा मिलते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं जिब्रील आता है तो मुझसे 1 मरतबा मिलता है, और मैं इल्म का शहर हूँ। शहर में जाने के लिए दरवाजे से 2 बार गुजरना पड़ता है, 1 बार जाने के लिए, 1 बार आने के लिए। अली से 2 मरतबा मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।